Good morning, everybody. You are welcome again to a new session of our English classroom. We are almost the end of our classes. We have already completed part 42 of our English classroom. That means we are in the fifth unit and we have one more chapter and two more poems. Now, you may please take your textbook part 2 and turn to page number 182. There you can see a very interesting story from the textbook. It is one of the very interesting story in this textbook, The Merchant of Venice. The Merchant of Venice, it was written by William Shakespeare. ഒരുപാട് നാടകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ വളരെ ഒരു കുറെ കവിതകൾ എഴുതിയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റാണ്. And he has written a lot of poems and he has written a lot of plays, നാടകങ്ങൾ. And this also ഒരു പ്ലേ തന്നെയാണ്, ബട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്കിവിടെ വളരെ രസകരമായ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി. ദി മെർച്ചന്റ് ഓഫ് വെനീസ്, വെനീസിലെ വ്യാപാരി. യു മേ ഹാവ് ഹേർഡ് ദ ടൈറ്റിൽ. ഈ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിതമാണ്. ഹൗ? പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് സുപരിതം എന്ന് വെച്ചാൽ, there is a Malayalam film by name വെനീസിലെ വ്യാപാരി, and that story is not related with this story. ഈ കഥയുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സോ ആരും ആ കഥ ഇതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. Here is this is the original story of the Merchant of Venice. This is a story that tells the world that the divine quality of mercy is always better than justice. Divine quality of mercy. നീതിയേക്കാൾ കരുണയുടെ ആ ദൈവിക എന്താ പറയാ ഗുണം, ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ, അതാണ് നീതിയേക്കാൾ ഒരുപടി മുമ്പിലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ്. The play is about the aftermath of a rivalry between Shylock and the Jew and Antonio, the young Christian merchant of Venice. So this is a story of rivalry or enmity, ഒരു പ്രതികാര ശത്രുതയുടെ ഒരു കഥ. ബിറ്റ്വീൻ ഷൈലോക്ക് എന്ന ദ ജൂതനായ ഒരു ഷൈലോക്കിന്റെയും അന്റോണിയോ എന്ന് പറയുന്ന യങ് ക്രിസ്ത്യൻ മെർച്ചന്റ്. അന്റോണിയോ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ക്രിസ്ത്യൻ മെർച്ചന്റ് ആണ്, വ്യാപാരിയാണ്, വെനീസിലെ വ്യാപാരി. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ദ ഹീറോ ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റോറി. And Shylock is the villain of this story. And there are some other characters, Bassanio, his friend, whose friend, Antonio's, Antonio's intimate friend, and his wife Portia. And we can see that other characters also. Let us one or two characters are there, the Duke, Archduke, etc. Okay, now read on and find how good finally triumphs over evil. തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയത്തിന്റെ a very beautiful story you are going to read. Okay, Antonio was young and honest merchant in the town of Venice. So he was a young merchant and he was a honest, satyasandana businessman, merchant. So Venice is the name of the place. He was the kindest man ever lived, one of the kindest man. ഒരു നല്ല ദയവുള്ള ദയാലുവായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. He always came to the help people in trouble. He was ready to help the people who are poor or in trouble. He was greatly loved by all fellow citizens, and all the people liked his character, liked him. Antonio had a bosom friend. Bosom means hurt. Bosom means actually hurt. Your bosom friend means a very intimate friend, a very close friend. What was his name? It was Bassanio. So who was Antonio's friend? Bassanio.
He was a noble Venetian, and he is also a good man, and he is also a citizen of Venice. വെനീസിന്റെ ഒരു പൗരനാണ്. He was very noble, നല്ല മനുഷ്യനാണ്. He was not very rich. He is not very rich. Even though he was Antonio's friend, he was not rich. He had lived a luxurious life. Actually, he was rich. വളരെ ധനികനായിരുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു? ഹി ലെഡ് എ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ്. വളരെ ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ച് he squandered all the little money. He had some money, but he squandered it, spent lavishly, ധാരാളിത്തമായിട്ട് ധൂർത്തടിച്ച് തൻ്റെ പൈസയൊക്കെ ചെലവഴിച്ച്. നല്ല മാന്യനൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. He spent his money lavishly and he became poor. The little money he had, he spent it lavishly. Whenever he wanted money, Antonio helped him. Antonio was his friend. Bassanio's friend was Antonio. So whenever Antonio was a helpful man, always he was a kind man. He was the kindest of ever lived എന്നൊക്കെയാണ് അയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. So he was a very good man. He helped his friend Bassanio whenever he was in need of money. It seemed that they had one heart and one purse between them. പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ, അവർക്ക് ഒരു മനസ്സും ഒരു പേഴ്സുമാണ് അവർക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് എവർ ദ മണി Antonio had, Bassanio was that money was Bassanio's also. ബസാനിയോന്റെയും കൂടി പണമായിരുന്നു അത്. ചോല അത്രയും they were helpful. Bassanio loved a girl named Portia. ബസാനിയോ ആന്റോണിയോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ്, പക്ഷേ he loved a girl named Portia. പോർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ബസാനിയോ അഗാധമായ പ്രണയത്തിലാണ്. A very wealthy lady living in Belmont. And where is she? She was living in Belmont and she was very wealthy. നല്ല സമ്പത്തുള്ള ഒരു പുളിങ്കൊമ്പ് നോക്കി തന്നെയാണ് ആള് പ്രേമിച്ചിട്ടുള്ളത്. She was very പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. Her father died sometime ago. പക്ഷെ അവളുടെ അച്ഛൻ she had died. അപ്പോ ഇനി മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And she was the only heiress to a large estate. A large estate, that means a lot of ഒരുപാട് വെൽത്ത്, ഒരുപാട് സ്വത്ത് എൻ്റെ അവകാശി, ഹെയറസ് അതിനുള്ള അവകാശിനി. Who was that? പോർഷ്യ ആയിരുന്നു. Only heiress to a large estate. പോർഷ്യ too loved Bassanio. ഇത് വൺ വേ ട്രാഫിക് അല്ലായിരുന്നു. She loved Bassanio in return. Now he thought of improving his fortune. So Bassanio thought about improving, developing his fortune. തൻ്റെ സമ്പത്ത്, ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം എന്നാണെങ്കിലും ഹിയർ തൻ്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബൈ മാരിയിങ് ഹെയർ. പോർഷ്യയെ വിവാഹം ചെയ്താൽ, അവർ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു, അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായ സ്വത്തൊക്കെ തനിക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാവും. And he thought that he will become rich. So he thought of improving fortune by marrying her. One day Bassanio came to Antonio and told him about his love for Portia. Antonioന്റെ അടുത്ത് വന്ന് Bassanio told about his love Portia and that he must go very soon to Belmont as a suitor to Portia. So I want to go there as a suitor. Suitor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കല്യാണാലോചനയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ വരുമല്ലോ പെണ്ണ് കാണാൻ എന്ന രീതിയിൽ. He wanted to go there as a suitor to Portia. പോർഷ്യയുടെ ഒരു സ്യൂട്ടറായി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വിവാഹം ആലോചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളായിട്ട്. He wanted to go there as a suitor to Portia. But he did not have any money. ബെൽമൗണ്ടിലാണത്. And he wanted to go there. അല്ലേ, ഒരു കല്യാണം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും എന്ത് വേണ്ടി വരും? കുറെ സ്വീറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവേണ്ടി വരും, ഡ്രസ്സൊക്കെ, നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ വേണ്ടി വരും, യാത്രക്കുള്ള ചെലവുകൾ, വാഹനത്തിനുള്ള പൈസ, അങ്ങനെ കുറച്ച്. He had no money with him. He did not have any money even to dress himself. നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ പോർഷ്യ പോലെ സമ്പന്നയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹാലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. സോ ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഡ്രസ് വെരി നീറ്റ്ലി, ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് മണി suitably as the lover of a so rich and heiress. ഇത്രയും സമ്പന്നയായ, ധനികയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹാലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹി മസ്റ്റ് ഡ്രസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി, അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സെങ്കിലും ധരിക്കണ്ടേ. ബട്ട് ഹി ഹാഡ് നോ മണി. അതിനൊരു 10,000 രൂപയെങ്കിലും ചെലവ് വരും. ഹി ആസ്ക്ഡ് Antonio to help him. So he went to Antonio for help. A
എപ്പോഴും ആന്റോണിയോനെ സഹായിക്കാറ് ഇവനെ. ബസാനിയോ വാണ്ടഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ടു ലെൻഡ് ഹിം 3000 ഡിക്കറ്റ്സ്. 3000 ഡിക്കറ്റ്സ് ആണ്. ഡിക്കറ്റ്സ് ദാറ്റ് വാസ് അവിടുത്തെ ഒരു നാണയമാണ്, സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് ഡിക്കറ്റ്സ്. ഗോൾഡ് കോയിൻ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നാണയത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. സോ ഹി വാണ്ടഡ് 3000 ഡിക്കറ്റ്സ്. ബട്ട് സോ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ്, പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്? So happened that Antonio had spent all his money on ships. You know that Antonio was a businessman, he was a merchant. And his ships were gone to sea. പുറംകടലിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാ പണവും അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓൺ ഷിപ്സ്. ആൻഡ് സോ ഹി ഹാഡ് നോ മണി വിത്ത് ഹിം. ആന്റോണിയുടെ കയ്യിൽ പണമൊന്നുമില്ല. കപ്പൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് പോയതാണ്. അവിടുന്ന് സാധനങ്ങളുമായി വന്നിട്ട് ഇക്കര മാർക്കറ്റിലെത്തി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണമാവും. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഹി ഹാഡ് നോ മണി വിത്ത് ഹിം അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. That was a problem. But he expected some of his ships would come soon. ആൾക്കറിയാം കപ്പലുകളിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ തന്റെ ജോലിക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട് കപ്പലിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷിപ്സ് വിൽ കം സൂൺ ലെഡൻ വിത്ത് മെർച്ചൻഡൈസ്. ലെഡൻ മീൻസ് ലോഡഡ് വിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്ത് നിറച്ച് സാധനങ്ങളുമായിട്ട്, കച്ചവട ചരക്കുകളുമായിട്ട് വരും. അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ബി റിച്ച്, ഹി വിൽ ഹാവ് ഇനഫ് മണി. ഹെൻസ് ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു ബോറോ. അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അറിയാം കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കപ്പൽ തിരിച്ചെത്തും. കപ്പൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോയി വരുന്നതല്ലല്ലോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് വീക്സ്, ആഴ്ചകളോ സംടൈംസ് മാസങ്ങളൊക്കെ എടുത്തും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് വരാനും തിരിച്ചു വരാനും ഒക്കെ, സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വാങ്ങി വരാനൊക്കെ. ഓക്കെ, ഹെൻസ് ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു ബോറോ ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് the amount from Shylock. How much he needed? 3000 ഡിക്കറ്റ്സ്. 3000 ഡിക്കറ്റ്സ് ഫ്രം ഷൈലോക്ക്, who was a money lender. അയാളൊരു എന്താണ്, മണി ലെൻഡറാണ്, പണം കടം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നാട്ടിലൂടെയൊക്കെ അണ്ണന്മാരും പല ആളുകളും പൈസ കടം കൊടുക്കാൻ വരുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു മണി ലെൻഡറാണ് ഫ്രം ഷൈലോക്ക്, ഹു വാസ് എ മണി ലെൻഡർ. നമ്മളൊക്കെ ബാങ്കിലാണ് സമീപിക്കാറ്, ബട്ട് ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ മണി ലെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പലിശക്ക് പണം കൊടുക്കുന്ന. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചില വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ. പുറത്തൊക്കെ വലിയ സുജായികളും പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ആൾക്കാരും വയ്ക്കാം, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെന്നാൽ പൈസ കടം കിട്ടും ചെയ്യും. അത് പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. എനിവേ, ഏതായാലും പോട്ടെ. ഷൈലോക്ക് ഹു വാസ് എ മണി ലെൻഡർ. ഷൈലോക്ക് ഹാഡ് ബിക്കം വെരി റിച്ച് ബൈ ലെൻഡിങ് മണി. ഷൈലോക്ക് ആണെങ്കിലോ ഹി വാസ് വെരി റിച്ച് അറ്റ് വെരി ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു മർച്ചൻസ്. വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ പലിശക്കാണ് കൊടുത്തത്, ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്. എല്ലാവരും 2%, 5%, 10% ഒക്കെയാണ്, ഇയാൾ 20% ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ വലിയ പെർസെൻറ്റേജിൽ at a high rate to merchants. He was a hard-hearted man. മാത്രമല്ല പലിശക്കാരൻ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഹാർഡ് ഹേർട്ടൻഡ്, കഠിന ഹൃദയരായിരിക്കും. ആൻഡ് വാസ് വെരി സിവിയർ വിത്ത് ഹിസ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വളരെ സിവിയർ ആയിരിക്കും, സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. മര്യാദക്ക് 10ാം തീയതി പൈസ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം മാറുവേ. സോ സച്ച് വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ ഹിയർ ഫ്രം സച്ച് മണി ലെൻഡേഴ്സ് അല്ലേ? He was a hard-hearted man and was very severe with his customers. So he was much disliked by all good men. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലിശക്കാരോട് പലർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. കാരണം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആളെന്നെ, പൈസ പണം കടം കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ മച്ച് ഡിസ്ലൈക്ഡ് ബൈ ഓൾ ഗുഡ് മെൻ. അന്റോണിയോ ഓൾസോ ഡിസ്ലൈക്ഡ് ഷൈലോക്ക്. അന്റോണിയോനും ഷൈലോക്കിനും വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. ഫോർ ബീയിങ് സോ അംപീഷ്യസ് ആൻഡ് ഗ്രീഡി ഫോർ മണി. ഹി വാസ് സോ അംപീഷ്യസ് ആൻഡ് ഗ്രീഡി. വലിയ അത്യാഗ്രഹിയായിരുന്നു ഫോർ മണി. എത്ര പണം കിട്ടിയാലും തികയാത്ത ഗ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹം. ഗ്രീഡി ഫോർ മണി. ഹി യൂസ്ഡ് ടു ലെൻഡ് മണി ടു ദ നീഡി പീപ്പിൾ വിതൗട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അന്റോണിയോ ആണെങ്കിലോ, അന്റോണിയോ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും പൈസ, അന്റോണിയോ ഐ വാണ്ട് സം മണി, ഐ വാണ്ട് 1000 ഡിക്കറ്റ്സ്, വുഡ് യു പ്ലീസ് ഗിവ് മീ സം മണി. അന്റോണിയോ വുഡ് ഗിവ്. അവർ ചോദിച്ച പണം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ. ബസാനിയോ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ബസാനിയോ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് വിചാരിക്കാം, പക്ഷെ ആര് വന്നാലും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കടം കൊടുക്കും അന്റോണിയോ, വിത്തൗട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതിന് അന്റോണിയോ കടം വാങ്ങുന്നതാണ്, അതിന് പലിശ ഒന്നും വാങ്ങൂല. തിരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അതിന് പലിശ അല്ല, ആ മുതൽ മാത്രം തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. So he was very kind. Therefore there was a great enmity between the greedy Shylock and Antonio. അന്റോണിയോ ഇങ്ങനെ പലിശ ഇല്ലാതെ പണം കടം കൊടുക്കും, ഷൈലോക്ക് വലിയ കഴുത്തറപ്പൻ റേറ്റിലാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദർ വാസ് എൻ എനിമിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഷൈലോക്കും അന്റോണിയോ തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു ശത്രുതയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. അന്റോണിയോ ആൻഡ് ബസാനിയോ വെന്റ് ടു ഷൈലോക്ക്. ആവശ്യം വന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ പോകുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമല്ലല്ലോ. They went to Shylock.
Antonio asked the Jew to lend him 3,000 ducats at an interest. Antonio ഉറപ്പാണ് his ships are laden with merchandise will return within weeks. ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് സാധനം വരും. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എനിക്ക് 3,000 ടിക്കറ്റ്സ് വേണം. റേറ്റ് ഇത് തീരുമാനിച്ചു, എത്ര വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറം വേണമെങ്കിൽ തരാം. യു ആർ റെഡി ടു ഗിവ് അറ്റ് എനി ഇൻട്രസ്റ്റ്. പലിശ എത്ര വേണമെങ്കിൽ തരാം. ഹി വുഡ് പേ ഇറ്റ് ബാക്ക് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ഷിപ്സ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ സീ. കപ്പലുകൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഐ വിൽ റിട്ടേൺ ദ മണി. ഓക്കെ. ഷൈലോക്ക് തോട്ട് ഡീപ്ലി. ഷൈലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവനിട്ട് പണി കൊടുക്കണം. ഇവൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരേണ്ട ആൾക്കാരാ. 1,000 2,000 ഒക്കെ അവിടുന്ന് വാങ്ങും പലിശ അല്ലാതെ. എൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ അത് 1,000-ന് പകരം 1,200 1,300 എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഇവനാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെ ശത്രു. ഷൈലോക്ക് തോട്ട് ഡീപ്ലി. ഹി ടുക്ക് ദിസ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതൊരു സുവർണ അവസരമായിട്ടെടുത്തു. ടു ടേക്ക് റിവെഞ്ച് ഓൺ ദ വെനീഷ്യൻ. ഈ വെനീസുകാരനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അവസരമാണിത്. ഹു ഹാഡ് ഇൻസൾട്ടഡ് ഹിം മെനി ടൈംസ്. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകളോടൊക്കെ ഈ കഴുത്തറപ്പം പലിശക്കാരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം നേരത്തെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇൻസൾട്ടഡ്, അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവൻ പലവട്ടം. പിന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം ഒരു പണം പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആള് അതേ പണി പലിശ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അന്റോണിയോന്റെ അടുത്തല്ലേ ആളുകൾ ചെല്ലുള്ളൂ, ഇവിടുക്ക് കച്ചവടം കുറയില്ല. സോ ഹി ഹാഡ് ആൻ എനിമിറ്റി, ഒരു റൈവൽറി, ഒരു പ്രതികാര ബുദ്ധിയോ ഒരു ശത്രുതയോ ഒക്കെ അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹി അപ്രോച്ച് ഇൻസൾട്ടഡ് ഹിം മെനി ടൈംസ്. പലവട്ടം ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനെ. സോ ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു ടേക്ക് റിവെഞ്ച്. ഇതൊരു പറ്റിയ അവസരം. സോ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. യെസ്, ഓക്കെ, ഐ വിൽ ലെൻഡ് യു ദ മണി. Okay, Antonio, I will give you the money. And I will take no interest. നീ അന്റോണിയോ അല്ലേ, നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പലിശ ഒന്നും വാങ്ങില്ല. I don't want any interest. I will give you 3,000 ducats. Said the greedy money lender. ഈ അത്യാഗ്രഹിയായ മണി ലെൻഡർ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, പലിശ ഒന്നും വേണ്ട, നിനക്ക് പണം തരാം. അന്റോണിയോ was surprised. എന്ത് പലിശ വേണ്ടെന്നോ? At this seemingly kind offer. This kind offer, വളരെ ദയായിട്ട് തോന്നുന്ന ഈ ഓഫർ കേട്ടപ്പോ അന്റോണി സർപ്രൈസ്. ഇമാതിരി കഴുത്തറപ്പം പലിശക്കാരന്, അതും മനസ്സിൽ ശത്രുതയുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെ എനിക്ക് പണം വെറുതെ തരുന്നത്, കടം തരുന്നത് എങ്ങനെ? വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഷൈലോക്ക് സ്റ്റിൽ പ്രിറ്റൻഡ് ടു ബി ജനറസ്. ഷൈലോക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജനറസ് ആയിട്ട്, അത് സാരല്ല, ഞാൻ നിനക്ക് പണം തരാം. He again said he would lend him 3,000 ducats and take no interest for his money if repaid in time. ഇത് സമയത്ത് തിരിച്ചു തന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇന്ന് തൊട്ട് എത്രാമത്തെ ദിവസം വെച്ചാൽ if you repay it in time, സമയത്ത് തരികയാണെങ്കിൽ no need to amount of money, no need of extra money. അധികം പണമൊന്നും വേണ്ട, തന്ന 3,000 മാത്രം സമയത്ത് തിരിച്ചു. His only condition was that Antonio should sign with him to lawyer a sign, a bond. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, നീ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തിരിച്ചു തരുമല്ലോ, പക്ഷെ എങ്കിലും അതിനൊരു രേഖ ഉണ്ടാക്കണം. വിത്ത് ഹിസ് ഓൺലി കണ്ടീഷൻ വാസ് ആന്റോണിയോ ഷുഡ് ഗോ വിത്ത് ഹിം. തന്റെ കൂടെ പോരണം. എങ്ങോട്ട്? ടു എ ലോയർ, വക്കീലിന്റെ അടുത്ത്. ആൻഡ് സൈൻ എ ബോണ്ട് ഇൻ മെറി സ്പോട്ട്. വെറുതെ മെറി തമാശക്ക്, ഏതായാലും ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറി സ്പോട്ട്, സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് റീപേ ദ മണി, പണം സമയത്ത് തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ പലിശ ഒന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ സമയത്ത് തന്നാൽ 3,000 ടിക്കറ്റ്സ് മാത്രം തിരിച്ചു തന്നെ. ഇനി ഇൻ കേസ് താനാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ, he would forfeit a pound of flesh. 1 പൗണ്ട് മാംസം എനിക്ക് തരേണ്ടി വരും. ഏത് മാംസ? പന്നി മാംസോ ഇറച്ചി ബീഫും ചിക്കനൊന്നും അല്ല. a pound to be cut off from any part of his body. അന്റോണിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നായാലും വേണ്ടില്ല, 1 പൗണ്ട് മാംസം നല്ല മൂർച്ചുള്ള കത്തിയോണ്ട് മുറിച്ച് ഞാൻ എടുക്കും. ഇഫ് യു ഡിഡ്ന്റ് പേ ദ മണി ഇൻ ടൈം, പലിശ 1 രൂപ എനിക്ക് വേണ്ട. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ ടിക്കറ്റ്സ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ബട്ട് ഐ വുഡ് ടേക്ക് 1 pound of flesh from any part of your body. Are you ready to sign such a bond in front of a lawyer? വക്കീൽ മുഖാന്തരം മുദ്ര പേപ്പറിൽ അത് ഒപ്പിട്ട് തരാൻ നീ തയ്യാറാണോ? ഐ എം റെഡി ടു ഗിവ് യു 3,000 ടിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഈവൻ 1 ടിക്കറ്റ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് 1 രൂപ പോലും വേണ്ട.
നോ ക്രൈഡ് ബസാനി. ബസാനി പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട, അത് വേണ്ട. യു ഷാൽ റൺ സോ മച്ച് റിസ്ക്. യു ഷാൾ റൺ സോ യു ഷാൾ റൺ നോ സച്ച് റിസ്ക് ഫോർ മീ. ബസാനി പറഞ്ഞു വേണ്ട മോനെ ആന്റോണിയോ, ഇത് കഴുത്തർപ്പനാണ്, നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും വേണ്ട. ആര് പറഞ്ഞു? നോ ക്രൈഡ് ബസാനിയോ. ബസാനി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വേണ്ട ആന്റോണിയോ വേണ്ട. യു ഷാൾ റൺ നോ സച്ച് റിസ്ക് ഫോർ മീ. എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, റിസ്ക് ത്യാഗം ചെയ്യണ്ട. വാട്ട് വാസ് ദ റിസ്ക്? വാട്ട് വാസ് ദ റിസ്ക്? ഇതിനകത്ത് റിസ്ക് എന്താ? ഇഫ് എങ്ങാനും 3 മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് സമയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എങ്ങാനും ഈ സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ he will take 1 pound of flesh from your body and it is you will be died. അതാണ് റിസ്ക് അല്ലേ? This life is a risk. So Bassanio told. But Antonio insisted, no, that is not a problem. Insisted, ശാഠ്യം പിടിച്ചു, that he would sign it. പോട്ടടാ അവര്, എനിക്ക് അതല്ല അതിന്റെ അപ്പുറം മെർച്ചൻഡൈസ് ഒരു കപ്പൽ വാങ്ങുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ സാധനം കൊടുക്കാൻ കിട്ടും. ഡോണ്ട് വറി, for he was sure that ships would return with the money before the day of payment. ഇവന് കൊടുക്കാനുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ, അതിന്റെ കുറെ മുമ്പ് തന്നെ കപ്പൽ വരും, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുക്കാം. I am sure that I can return the money without any delay. I am sure. Antonio signed the bond ഒപ്പിട്ടു and got the money. 3,000 tickets കിട്ടി, which he handed over, കൈമാറി to Bassanio. Who immediately set off. He started journey. Set off എന്ന് start journey. പറന്നു അങ്ങോട്ട്, പറക്കല യാത്രയായി. സെറ്റ് ഓഫ് ടു ബെൽമൗണ്ട് വിത്ത് എ സ്പ്ലെൻഡിഡ് ട്രെയിൻ. അത്യാവശ്യം ആളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പെണ്ണാൻ പോകല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരിവാരങ്ങളൊക്കെ. ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ തീവണ്ടി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പരിവാരങ്ങൾ. സ്പ്ലെൻഡിഡ് നല്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട്, സ്പ്ലെൻഡിഡ് ആയ പിന്നെ ആരൊക്കെ അതിന്റെ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകാരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ പോയത്? ടു പൊസസ് പോർഷ്യ സ്വന്തമാക്കാൻ. ആസ് ഹിസ് ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിത പങ്കാളിയാക്കാൻ വേണ്ടി, പോർഷ്യയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, പോർഷ്യയെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി he started his journey to Belmont. Okay, in our next class we will see that ceremony. ഇനി പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങാണ്. We will do it in the next class. So till then you have to write the word meanings. Some words are given in the textbook also. You should some words are given already in the textbook. You should what you should do? You should write that also in your textbook, and the question and its answers that you have to write in your notebook. These words also you should write in your notebook. ഈ വാക്കുകളും 3-4 ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങളും ഈ ഇതിലെ വാക്കുകളും പിന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആ വാക്കുകൾ എഴുതുക. ആൻഡ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ മീനിങ്സ് ആൾസോ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. Then send me your answers today itself. Thank you. Have a nice day. We will see you in our next class with the ceremony of ഏത് ചടങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത്? അതെ, പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.